ఇప్పుడు యాప్ను విడుదల చేయవలసిందిగా మన ముఖ్య అతిథి గారిని కోరుతున్నాము. దివ్యవాణి యాప్. దివ్య కారుణ్య సంవత్సరంగా ప్రకటించారు. కారుణ్యంతో జీవించమని, జీవించే విధంగా చేయమని కోరారు. ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే గురుశ్రీ ఉడుమల బాలశౌరి గారు ఇంగ్లీష్, తెలుగు భాషల్లో రచన చేసిన గ్రంథం దైవ కారుణ్యం. ఈ గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా మన ముఖ్య అతిథి గారిని కోరుతున్నాము. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన దైవ కారుణ్యం గ్రంథం. క్లాప్. My dear brother bishops, dear priests, distinguished civil authorities, my brothers and sisters in Christ, for me, as Pope representative still to India, I am so happy to be here to launch this beautiful Catholic Telugu channel, Divya Vani, the voice of God. I wish to congratulate all of you, bishop, priest, lay faithful. I understand that this TV will have your support to bring the joy of the gospel, the message of peace, reconciliation to everybody, to live in harmony, as Pope continually underlined in his message. I want just to send a brief message in Telugu to the people, but first of all, I wish also to congratulate for this book about the Divine Mercy. As you know, the famous San Faustina Kowalska received this inspiration, Divine Mercy, in Poland, the land of St. John Paul II. As was said during the homily, I will leave soon India, this beautiful country, and especially this beautiful land of Andhra Pradesh and Telangana, which I visited many times. And here among the bishops, there are many I ordained, and one will be ordained also next week in Guntur. For me to leave this country after 6 years of experience will be unforgettable memories of this church. But one thing, you have a big treasure, your faith. You are very strong in your faith, very devoted. And everywhere I was going, traveling, in this part also of Andhra Pradesh, Telangana, I saw the people, the genuine faith. Keep your faith and love your shepherds, that the Lord is always with you to give you support, encouragement in any moment, to bring the testimony of love. Now, I will try to say a few words in
Telugu. But first I must repeat in my mind. Okay, I will try. They said that the Telugu is the Italian of the East. To be my fathers were very easy to understand and to speak this language. Divya Vani, Prechakulaku, Shobha Kan Shalu. And now I must say, Danya Vadamulo. Vana. ఈరోజు ఇక్కడ అనూప్ రూబెన్స్ గారు టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనకి ఎప్పుడూ సహాయపడుతూ మదర్ తెరేసా చారిత్రాత్మక ప్లేకి అలానే ఈరోజు మన దివ్యవాణి థీమ్ సాంగ్కి మ్యూజిక్ అట్లాగనే స్టేషన్ ఐడి ఎందాక చూశారు దానికి కూడా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు వారిని వేదిక మీదకి రమ్మని మరి అపోస్తలిక్ నున్షియో టు ఇండియా నేపాల్ సాల్వతోరే పెనాకి గారి చేతుల మీదుగా చిన్న సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్లీజ్ కమ్ అనూప్. గివ్ హిమ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ ప్లీజ్. అనూప్ రూబెన్స్ గారికి మన ముఖ్య అతిథి గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం. Your Grace, Apostolic Nuncio to India and Nepal, you are always a man of people of God. Wherever people of God are there, you are there. And that is how you happen to visit us so many times, Andhra Pradesh and Telangana. Thank you so much. And of course, you're going to be for a while here, and we wish you all the best in Poland. And thank you so much today, immediately accepting to come and be the chief guest and inaugurate and launch Divyavani TV channel. Thank you and God bless you, Your Grace. తెలుగు కథోలిక విశ్వాస యాత్రలో గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాము. చప్పట్లు కొట్టి దివ్యవాణి టీవీని ప్రారంభించినందుకు మన ముఖ్య అతిథుల గారికి ధన్యవాదాలు చెల్లిద్దాం. తెలుగు కథోలిక విశ్వాస చరిత్ర సువర్ణాధ్యాయంతో మొదలైంది నేడు. మన ముఖ్య అతిథి తమ పవిత్ర హస్తాలతో దివ్యవాణి టీవీ ప్రారంభించారు. మరి శుభ సమయంలో పాడెద మనసారా ఆర్కెస్ట్రా వారిచ్చే చక్కని పాటలు ప్రోమో విడుదల కార్యక్రమం ఉంటుంది మన పీఠాధిపతుల చేత. దయచేసి పీఠాధిపతులు కూర్చోవాలని మనం చేస్తున్నామండి. కాసేపట్లో మన కార్యక్రమాలు ప్రోమోలు విడుదల చేయబడతాయి. అంతకంటే ముందుగా ఇప్పుడు పాడద మనసారా ఆర్కెస్ట్రాతో సుమధుర గీతాలు. మేనేజర్ ఫర్ ప్రమోషన్స్ అండ్ జోనల్ ప్రొడక్షన్స్ గురుశ్రీ తుమ్మా వేళాంగని, గురుశ్రీ జానీ డిక్రూస్ గార్ల సంయుక్త సారథ్యంలో సంగీత విభావరి సుప్రసిద్ధ కథోలిక భక్తి గీతాలు ఇప్పుడు విందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామం విశ్వజ్యోతిస్వరూపం సర్వేశం శుభోదయం తిమిరనాశనం పూజ్యనీయం
సర్వజనవందితం. గురుశ్రీ తుమ్మా వేళంగిని గారు వీరి సంగీత సారథ్యంలో నీరాజనాలు అందుకున్న అమరస్వరం ఆల్బమ్ నుండి పాడబోతున్న పాట నీ వాక్యమనిన నాకెంతో ప్రీతికరం. ఈ పాటను గురుశ్రీ తుమ్మా వేళంగిని గారు ఆలపిస్తారు. నాకెంతో ప్రీతికరము, నీ నామమని నాలోన మెదిలే స్వరము. నీ వాక్యమని నాకెంతో ప్రీతికరము, నీ నామమని నాలోన మెదిలే స్వరము. నా దృష్టికి నీ వాక్యము సంతోషమునిచ్చును, నా త్రోవకు నీ వాక్యము వెలుగును చూపించును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నీ వాక్యమని నాకెంతో ప్రీతికరము, నీ నామమని నాలోన మెదిలే సుస్వరము. హృదయముతో నీ వాక్యమును నేర్చుకొందును, హృదయ పలకముపై నీ నామమును రాసుకొందును. నిర్మల హృదయముతో నీ వాక్యమును నేర్చుకొందును, హృదయ పలకముపై నీ నామమును రాసుకొందును. రేయి పగలు ధ్యానింతును, అద్భుత విషయములు గ్రహింతును, నీ జ్ఞానము పొంది జీవింతును, నీ ఆజ్ఞలను పాటింతును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నీ వాక్యమని నాకెంతో ప్రీతికరము, నీ నామమని నాలోన మెదిలే సుస్వరము. నీ వాక్యమని నాకెంతో ప్రీతికరము, నీ నామమని నాలోన మెదిలే సుస్వరము. నా దృష్టికి నీ వాక్యము సంతోషమునిచ్చును, నా త్రోవకు నీ వాక్యము వెలుగును చూపించును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నేస్తమా నా దైవమా అనే పాటతో మన ముందుకొస్తున్నారు ప్రముఖ నేపథ్య గాయని శృతి.
అద్భుతంగా చక్కని స్వరముతో పాటను మన ముందుంచిన శృతి గారికి మరియు స్వరపరిచిన గురుశ్రీ జానీ డిక్రూస్ గారికి, రచించిన ఎరభం ప్రభాకర్ గారికి గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్ల ద్వారా మన అభినందనలు తెలియజేద్దాం. తరువాతి పాట సుప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్ గారి సంగీత సారథ్యంలో రూపొందిన ఆల్బమ్ మదర్ నుండి భయమెందుకే నీకు ఈ పాటతో మీ ముందుకొస్తున్నారు ప్రముఖ నేపథ్య గాయని హరిణి. చుచుచుచుచుచు ఏడవకమ్మా, అమ్మ నీతోనే ఉంది, భయపడకమ్మా. భయం
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మదర్. నాటక రంగం దరిదాపు అంతరించిపోతున్న నేటి రోజుల్లో నాటక రంగాన్ని బతికించాలి అన్నట్టుగా అమృతవాణి సమర్పించిన మదర్ నాటకం. అమృతవాణి డైరెక్టర్గా ఉన్న ఫాదర్ బాలశౌరి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మదర్ నాటకం హైదరాబాద్లోను ఇటీవల విశాఖపట్నంలోను ప్రదర్శించి ప్రముఖుల అశేష ప్రేక్షకుల నీరాజనాలనుకుంది. ఆ అద్భుతమైన మానవీయ మూర్తి మదర్ నాటకంలోని ఓ పాటను చక్కగా ఆలపించిన గాయని హరిణికి మనమందరం గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా అభినందనలు తెలుపుకుందాం. ఇప్పుడు మరో అద్భుతమైన గీతం కథోలికేతర క్రైస్తవుల మదిలో అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే మధురమైన అద్భుతమైన గీతం కాపరిస్వరం ఆల్బం నుండి శృతి చేసి నే పాడేదా. ఈ పాటతో మన ముందుకొస్తున్నారు ప్రముఖ నేపథ్య గాయకులు సాయి చరణ్.